Hello students. In yesterday's lecture we had discussed about cooling with humidification process, cooling with cooling with humidification and heating with humidification. Okay, sensible heating, sensible cooling, cooling with humidification and heating with humidification. Again we have discussed humidification, dehumidification process. Okay, today we are going to discuss about cooling with dehumidification. Cooling with dehumidification. It means that cooling is the reducing the temperature of air. इथून जी एअर इनलेट होणार आहे त्याचं टेम्परेचर आपल्याला काय करावं लागेल, रिड्यूस करावं लागेल. अँड डिह्युमिडिफिकेशन मीन्स रिमूव्हिंग दी मॉइश्चर, रिमूव्हिंग दी moisture of the air. Okay, now when the air will get dehumidified, cooling केव्हा होईल? Cooling if the temperature of cooling coil is less than that of dry bulb temperature, then cooling will be happen. बघा या कूलिंग कॉइल जे आहे याचं कॉइल टेम्परेचर जे आहे ते एअरच्या ड्राय बल्ब टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल त्यावेळी त्याचं काय होणार आहे, कूलिंग होणार आहे. आणि डिह्युमिडिफिकेशन कधी होईल? डिह्युमिडिफिकेशन म्हणजे काय, एअर मधलं मॉइश्चर जे आहे ते काय करावं लागेल, रिमूव्ह करावं लागेल. ओके, आता एअर मधलं मॉइश्चर जर रिमूव्ह करायचं झालं तर कसं करावं लागेल, तर ते कंडेन्स व्हायला पाहिजे, लिक्विफाय व्हायला पाहिजे. म्हणजे बघा आपण मिनरल वॉटरची बॉटल बघितलेली आहे, जसं आपण बिस्लरी म्हणतोय. ओके, ती नॉर्मल टेम्परेचरची जर बॉटल आपण ऍटमॉस्फिअर मध्ये ठेवली तर त्याच्या सरफेस वरती बघा, ही समजा बॉटल आहे, नॉर्मल टेम्परेचरची जर बॉटल ठेवली तर याच्या सरफेस वरती मॉइश्चर जे आहे ते कंडेन्स होणार आहे का, नाही कंडेन्स होणार. कारण काय, इथलं जे इनर वॉटर जे आहे किंवा बॉटलचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर हे या एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कसं असतं, जास्त असतं. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे काय, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ओके, डी आपण पाहिलेला आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. It is the temperature at which the water vapors from the air that will begins to condense. हे एअर मधल्या वॉटर वेपर जे आहेत त्या कंडेन्स व्हायला काय होतील, स्टार्ट होतील. मग यातलं वॉटर समजा चिल्ड वॉटर असेल, ओके, दॅट वॉटर टेम्परेचर विल बी लेस दॅन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एअर, अँड as the temperature of water is less than that of dew point temperature of air, the moisture present in the air that will condense over the surface of the bottle. जर या वॉटरचं टेम्परेचर हे एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल तर याच्या सरफेस वरती काय होणार आहे, एअर मधलं मॉइश्चर जे आहे ते काय होणार आहे, कंडेन्स होणार आहे. मग मॉइश्चर रिमूव्ह होणार आहे थोडक्यात. ओके, कंडेन्स होणार म्हणजे काय, याच्यावरती ऍजर होईल, त्याच्यानंतर इथून ते लिक्विड ड्रॉपलेट्स फॉर्म होऊन खाली आपण काय करू शकतो, कलेक्ट करू शकतो. दॅट इज द थिंग. नाउ ओव्हर हियर दॅट इज डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस. Dehumidification process. Okay, dehumidification means what, removal of moisture, removal of moisture. Now for cooling, the temperature of cooling coil should be less than that of dry bulb temperature of the air, and for dehumidification, temperature of cooling coil should be less than dew point temperature of the air, dew point temperature of the air. Now air will get in, okay, at point 2, this is the cooling coil, okay, whose temperature will be less than dew point temperature. Okay, out, okay, refrigerant in, okay, temperature less than dew point temperature of air. रेफ्रिजरंटचं जे टेम्परेचर असेल ते
कसं असायला पाहिजे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एअर पेक्षा कमी असायला पाहिजे. वी कॅन गेट cooled and dehumidified air at outlet. Dehumidified air, cooled and dehumidified air at outlet. Okay, now how to represent it on the psychometric chart? How to represent it on the psychometric chart? Okay, let us suppose first point is over here. First point, तो पॉइंट 1 जो आहे तो या ठिकाणी असेल. ओके, पॉइंट 1 या ठिकाणी काय असणार आहे, ओमेगा 1. ओमेगा 1 that is the specific humidity. Okay, specific humidity. Okay, या ठिकाणी काय असतं, that is dry bulb temperature. Dry bulb temperature. Now, first of all, what will happen? As the air comes in contact with the cooling coil, okay, what will happen? Its dry bulb temperature will get reduced. Its dry bulb temperature will get reduced. Okay. डायरेक्ट ह्युमिडिटी रिड्यूस होणार आहे का, नाही. तर पहिल्यांदा काय होत जाईल, ड्राय बल्ब टेम्परेचर जे आहे ते काय होत जाईल, रिड्यूस होत जाईल. म्हणजे बघा आपण टीएच डायग्राम काढली होती, टीएच डायग्राम काढली, बरोबर आहे का. तर पहिल्यांदा सुपर हिटेड वेपर जे असतील, तर सुपर हिटेड वेपर जे आहेत त्याचं टेम्परेचर कमी 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 होत येणार आहे आणि त्याचं सॅच्युरेटेड वेपर्स मध्ये कन्वर्जन होणार आहे. सुपर हिटेड आणि त्याचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, सॅच्युरेटेड. पुन्हा जर टेम्परेचर कमी झालं तर काय होत येणार आहे, कॉन्स्टंट टेम्परेचरला त्याचं काय होणार आहे, लिक्विफिकेशन होणार आहे, लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. बरोबर आहे का. या ठिकाणी, कारण या ठिकाणी काय आहे, लिक्विड, या ठिकाणी लिक्विड प्लस वेपर आणि इकडे फक्त काय आहे, वेपर्स आहे. ओके, म्हणजे सुपरहिटेड स्टेट मध्ये जे इथं विजिबल असणार आहेत का वॉटर वेपर्स, नाही, इथं इनविजिबल असतील. ओके, आणि इनविजिबल म्हणजे सुपरहिटेड स्टेट मध्ये असणार आहेत. हे काय होणार आहेत, पहिल्यांदा सॅच्युरेटेड होणार आहेत. मग इथून बघा, इथून मॉइश्चर कमी होत आलं का, नाही, फक्त काय झालं, रिड्यूस, that will reduce the temperature of the air. इथून इथपर्यंत फक्त टेम्परेचर कमी झालेलं आहे, मॉइश्चर जे आहे ते सेम राहिलेलं आहे. आणि सॅच्युरेटेड पॉइंटला आलं, ओके, दॅट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दॅट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. आणि इथून मग काय होणार आहे बघा, हळूहळू हळूहळू मॉइश्चर जे आहे ते काय होत जाणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे सॅच्युरेटेड पॉइंट पर्यंत काय होणार आहे, त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते कमी होत जाईल. इकडे जातं म्हणजे काय बघा, ड्राय बल्ब टेम्परेचर TD1 असं होतं, बरोबर आहे का. TD1 that is ड्राय बल्ब टेम्परेचर, TD1 ड्राय बल्ब टेम्परेचर. ते काय होत गेलं, रिड्यूस होत गेलं. ते काय होत गेलं, रिड्यूस होत गेलेलं आहे ड्राय बल्ब टेम्परेचर. आणि ते कुठपर्यंत रिड्यूस होईल, तर सॅच्युरेशन कर्वपर्यंत रिड्यूस होईल. सॅच्युरेशन कर्वपर्यंत रिड्यूस होईल. त्याच्यानंतर आता काय व्हायला चालू होईल बघा, then it will reduce the humidity. त्याच्यानंतर आता इथून पुढे काय होणार आहे, ह्युमिडिटी रिड्यूस होणार आहे. मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते काय होणार आहे, कमी कमी होत जाणार आहे. त्याचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये होत जाणार आहे. ओके, दिस विल रिड्यूस दी मॉइश्चर कंटेंट. तर इथून मॉइश्चर कंटेंट जे आहे ते रिड्यूस होत जाईल. ओके, आणि तो पॉइंट कुठे मिळेल मला, या
पॉइंट कोणता असेल बघा, दिस विल बी पॉइंट 2, apparatus dew point. This is called as apparatus dew point, ADP, apparatus dew point. म्हणजे याचं टेम्परेचर किती असणार आहे, 2 असणार आहे. या कूलिंग कॉइलचं जे टेम्परेचर असेल, apparatus, that is the apparatus dew point temperature. Okay, now in actual practice this will not, the temperature of the air that will not reduce to its apparatus dew point temperature, but that is more than that of apparatus dew point temperature and less than that of dry bulb temperature of the air. Okay, this will be TD2. Okay, but the point will be in between. Point will be in between. म्हणजे तो पॉइंट कुठेतरी मध्ये असेल. पण याच्यावरती ज्यावेळी आपण प्रोसेस रिप्रेझेंट करतोय, याच्यावरती ज्यावेळी आपण प्रोसेस रिप्रेझेंट करतोय, ती प्रोसेस कशी रिप्रेझेंट करतोय बघा, 1 पासून 2 पर्यंत आपण काय करतोय, प्रोसेस रिप्रेझेंट करतोय. आणि पॉइंट 4 जो असेल, that point 4 will be in between. That point 4 will be in between. This point 4 at the outlet. Okay. Point 2 will be over here. Point 1 will be over here. Okay. And this will be a point 3. हा जो पॉइंट असेल तो कोणता असेल, पॉइंट 3 असेल. ओके. आता हे कशामुळे आलं सांगा, TD4. हा TD4 जो आहे तो TD2 पेक्षा जास्त कशामुळे आलेला आहे, बिकॉज सम एअर इज बायपासेस. एअर जी आहे that will not come in contact with surface of the cooling coil, okay, and it will get bypasses. It will pass as it is. इथं जशी आहे तशीच पास होईल, पण पास झाल्यानंतर ती याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये एअरच्या स्ट्रीम बरोबर काय होईल, मिक्सअप होईल. त्याच्यामुळं this temperature will be at point 4, TD4. तर या ठिकाणी आणखीन काय होईल बघा, तर एन्थाल्पी. ओके, this is the H1, H4 आणि या ठिकाणी काय येईल, H2. एन्थाल्पी काय होईल जाईल बघा, enthalpy will get reduced. Enthalpy will get reduced. आणि याचे arrow mark जे आहेत ते क्षेत्र बघा, आणि डायरेक्ट जी आहे आपण ती प्रोसेस कशी दाखवणार आहे, 1 to 2 प्रोसेस अशी दाखवणार आहे. ओके, 4 point will be over here. ओके, specific humidity बघा, that specific humidity will get reduced. This will be omega 2. Okay, this will be omega 4. Omega 4 specific humidity. Now next, that is bypass factor. Bypass factor. Bypass factor. So that bypass factor किती येईल बघा, as a temperature actual drop, that is TD4 minus TD2, TD4 minus TD2, the maximum possible TD1 minus TD2. आता TD2 म्हणजे काय आहे बघा, that is apparatus dew point temperature, that is TD2, apparatus dew point temperature. This is about cooling with dehumidification. Now we are going to discuss about heating with dehumidification.
Now next process is heating with dehumidification. Heating with dehumidification. Okay. Now over here, when we are recalling the terms or recalling the psychometric processes, at that time this process, okay, that is not get recall, because this process is difficult to remember. कारण या ठिकाणी बघा आपण कूलिंग विथ डिह्युमिडिफिकेशन म्हणतो, त्यावेळी टेम्परेचर कमी करतोय, त्यावेळी टेम्परेचर कमी केलं तर डिह्युमिडिफिकेशन ऑटोमॅटिकली आपल्याला करता येईल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा टेम्परेचर कमी असेल तर. ओके. हिटिंग विथ ह्युमिडिफिकेशन होईल, स्टीम डायरेक्ट पास करू शकतो. ओके. पण हिटिंग विथ डिह्युमिडिफिकेशन म्हणजे एअरचं काय व्हायला पाहिजे, ड्राय बल्ब टेम्परेचर पेक्षा टेम्परेचर पण वाढायला पाहिजे आणि त्यातलं मॉइश्चर जे आहे ते कमी करायला पाहिजे. मग मॉइश्चर जर कमी करायचं असेल तर आपल्याला माहित आहे कूलिंग करणं ही एक चांगली प्रोसेस आहे. हिटिंग विथ डिह्युमिडिफिकेशन जर असेल तर ते कसं करायचं हे आपल्याला डोक्यात येत नाही when we are recalling the psychometric processes. Now for that, keep in mind that heating with dehumidification, this is also called as adiabatic chemical dehumidification. Adiabatic chemical dehumidification. It means that air is passed over the chemicals having greater affinity towards the moisture. Okay, म्हणजे एअर जी आहे ती केमिकलच्या वरून काय केली जाते, पास केली जाते, ज्याला that have greater affinity towards the moisture. ओके. तर याच्यामध्ये बघा आपण लिथियम ब्रोमाइड सोल्युशन वेपर ऍब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम, ओके, आपण पाहिलेली आहे. तर वेपर ऍब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम मध्ये लिथियम ब्रोमाइड सोल्युशन जे आहे किंवा LIBR वेपर ऍब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम, त्यामध्ये लिथियम ब्रोमाइड सोल्युशन जे आहे ते ऍब्सॉर्बर म्हणून काम करत होतं. काय काम करत होतं, ऍब्सॉर्बर. आणि त्या ठिकाणी जो रेफ्रिजरंट होता तो कोणता होता, वॉटर. रेफ्रिजरंट जो होता तो काय होता, वॉटर. तर वॉटर जे आहे ते इव्हॅपोरेटर मध्ये काय करत होतं, इव्हॅपोरेटर मध्ये इव्हॅपोरेट व्हायचं आणि ते ऍब्सॉर्बर मध्ये येत होतं. आणि ऍब्सॉर्बर मध्ये आल्यानंतर लिथियम ब्रोमाइड सोल्युशन जे आहे ते वॉटरचे वेपर जे आहे ते काय करून घ्यायचं, ऍब्सॉर्ब करून घ्यायचं. म्हणजे दिस सोल्युशन हॅज अफिनिटी, अट्रॅक्शन आहे टुवर्ड्स द मॉइश्चर. ते मॉइश्चरला काय करून घेतं, ऍब्सॉर्ब करून घेतं. द सोल्युशन used or chemicals used in this system, that is heating with humidification process, the heating with dehumidification process, okay, as well as adiabatic chemical dehumidification process. Over the chemicals used are the chemicals having greater affinity towards the moisture. moisture ला ते काय करून घेतील, ऍब्सॉर्ब करून घेतील. मग इकडून एअर जी आहे ती एअर इकडून काय केली जाईल, पास केली जाईल. आणि ही एअर पास होत असताना यातलं मॉइश्चर जे आहे ते काय होणार आहे, याच्याकडं केमिकल कडे काय होणार आहे, अट्रॅक्ट होणार आहे. मॉइश्चरचे पॉइंट्स आहेत बघा, हे काय होणार आहे, केमिकल कडे काय होणार आहे, अट्रॅक्ट होणार आहे. इथं मॉइश्चर कंटेंट जास्त आहे, इथं मॉइश्चर कंटेंट कमी आहे. ओके. हे मॉइश्चर केमिकल कडे अट्रॅक्ट होत असताना काय होतं बघा, मॉइश्चर म्हणजे वेपर फॉर्म मध्ये आहे. मॉइश्चर जे आहे ते वेपर फॉर्म मध्ये आहे, ते लिक्विड फॉर्म मध्ये जाणार, ते लिक्विड फॉर्म मध्ये जाणार, कारण ते केमिकल मध्ये काय होणार आहे, ऍब्सॉर्ब होणार आहे. आता इथं जर ते लिक्विड फॉर्म मध्ये जात असेल देन इट हॅज टू रिजेक्ट इट्स लॅटेंट हीट. बघा, मॉइश्चर लिक्विफाय जर होत असेल, लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होत असेल तर त्याला त्याची लॅटेंट हीट जी आहे ती काय करावी लागेल, रिजेक्ट करावी लागेल. अँड दॅट moisture reject its latent heat to the air. इथली जी एअर आहे त्या एअरला ते काय करतं, त्याची लॅटेंट हीट जी आहे ती रिजेक्ट करतं. त्याच्यामुळे एअर फ्लो होत असताना एअरचं टेम्परेचर काय होणार आहे,
वाढणार आहे, एअरचं टेम्परेचर काय होणार आहे, वाढणार आहे, आणि यातलं मॉइश्चर जे आहे ते लिक्विफाय होऊन या केमिकल मध्ये काय होणार आहे, मिक्सअप होणार आहे. ओके, इट मीन्स दॅट टेम्परेचर ऑफ एअर इज इनक्रीज्ड, that is heating process is done, and moisture that is liquefied, that is get condensed over here, that is removed, it means dehumidification. Okay, heating with dehumidification, that is the adiabatic chemical dehumidification process. Now how to represent this process on the psychometric chart? सायकोमेट्रिक चार्ट वर कशी रिप्रेझेंट करायची बघा ही प्रोसेस. सायकोमेट्रिक चार्ट वर काय होणार आहे बघा, इकडे ड्राय बल्ब टेम्परेचर, इकडे काय येते ह्युमिडिटी, ओमेगा. ओके, ह्युमिडिटी. आता ह्युमिडिटी काय होते बघा, डिह्युमिडिफिकेशन म्हणजे ह्युमिडिटी कमी होते, आणि ड्राय बल्ब टेम्परेचर काय होतं, वाढतं. वाढतं म्हणजे याला मार्क असा आला, ह्युमिडिटी कमी होते म्हणजे असा आला वाढतं. म्हणजे याचा रिझल्टंट जो आहे तो कसा येणार आहे बघा, असा येणार रिझल्ट. ओके, मग फर्स्ट पॉइंट जो आहे तो इथे येईल. ओके, फर्स्ट पॉइंट जो आहे तो या ठिकाणी येईल, आणि सेकंड पॉइंट जो आहे फर्स्ट बघा, फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड पॉइंट जर मी कन्सिडर केला तर थर्ड पॉइंट जो आहे तो या ठिकाणी येईल, आणि सेकंड पॉइंट जो आहे तो या ठिकाणी. या प्रोसेसला एरो मार्क जे आहे ते. ओके, BB1, BB2, BB3. आता आपण कन्फ्यूज व्हायचं नाही बघा. सॉरी, थर्ड पॉइंट जो आहे तो इथे येईल, आणि सेकंड पॉइंट जो आहे तो या ठिकाणी येईल. इथं जसं जसं आपण बऱ्याच ठिकाणी काय केलेलं असेल बघा, बुक मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर इथं थर्ड पॉइंट असेल, या ठिकाणी सेकंड पॉइंट असेल. ओके, तर या पॉइंट प्रमाणे आपण या ठिकाणी काय करायचं हे रिप्रेझेंट करायचं आहे. ओके, एन्थाल्पी बघा, एन्थाल्पी दॅट इज कॉन्स्टंट. कारण काय, ही मॉइश्चरची जी हीट होती ती त्यानं कशाला दिलेली आहे, एअरला दिलेली आहे. एन्थाल्पी कॉन्स्टंट असेल H1 is equal to H2 is equal to H3. Okay, now over here that is omega 1, omega 3 and omega 2. Okay, that is humidity is reduced and dry bulb temperature will get increased, means heating with dehumidification, heating with dehumidification. Okay, now to find out, आता या ठिकाणी बघा पॉइंट 3 जो आहे, ओके, तो इन बिटवीन का आलेला आहे, पॉइंट 2 ला का गेलेला नाही, दॅट इज बिकॉज ऑफ बायपास फॅक्टर. ओके, और इफेक्टिवनेस ऑफ द डिह्युमिडिफायर, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिह्युमिडिफायर. तर इफेक्टिवनेस ऑफ द डिह्युमिडिफायर कसं काढायचं बघा, इफेक्टिवनेस ऑफ डिह्युमिडिफायर that is equal to effectiveness of dehumidifier, that is equal to actual drop in temperature, actual drop in temperature divided by ideal drop. Ideal drop in temperature. आता actual drop किती आहे बघा,
actual drop in temperature that is equal to TD3 minus TD1. TD3 minus TD1. बघा TD3 minus TD1 ऍक्च्युअल ड्रॉप झाला आणि मॅक्सिमम ड्रॉप किंवा आयडल ड्रॉप किती आहे TD2 minus TD1. TD2 minus TD1. That is the effectiveness of the dehumidifier. तर या ठिकाणी आपण या प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या प्रोसेसेस आपण काय केलेल्या आहेत सगळ्या फिनिश केलेल्या आहेत. याच्यानंतर सायकोमेट्रिक प्रोसेस मध्ये जे कंपोनेंट्स यूज केले जातील त्याच्याविषयी आपण बघणार आहोत. ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. ओके, थँक्यू.